اقتدار کی غلام گردشیں، وزارت کا نشہ، پروٹوکول کی مستی، دولت کی ہوس اور خوشامدیوں کی چاپلوسی خواجہ سعد رفیق جیسے متوازن انسان کو بھی رونق اور فرعونیت کے درجے پر فائز کر سکتے ہیں، میرے لیے یہ تصور ذرا مشکل تھا۔ لیکن اپنے محکمے یعنی ریلوے کی گھناؤنی کرپشن بے نقاب کرنے پر سریام کی ٹیم پر مقدمہ درج کروا کے اور ہمارے بے گناہ کارکنان کو ہتھکڑیاں لگوا کے انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسی کرپٹ، گندے اور گلے سڑے نظام کی ایک علامت ہیں۔ وہ اسی فرسودہ، گھٹیا اور بدبودار سسٹم کے رکھوالے ہیں، اس لیے کہ وہ اس نظام کے تعفن اور غلاظت میں باقاعدہ حصے دار ہیں۔ اور یہ محض الزامات نہیں، آج ہم ناقابل تردید حقائق، ثبوت اور ویڈیوز دکھائیں گے۔ انہیں دیکھ کر پاکستان کے غیور لوگ خدا کو حاضر ناظر جان کر خود فیصلہ کریں گے کہ سریام کی ٹیم دہشت گرد ہے یا پھر اقتدار کے بدمست ہاتھی پر سوار وہ حکمران جو خود کہتے ہیں کہ ان کا اور دہشت گردوں کا ایجنڈا ایک ہے۔ آج پورا پاکستان محض الفاظ پر نہیں بلکہ ویڈیو ثبوت دیکھ کر خود طے کرے گا کہ سریام کی ٹیم منشیات کی اسمگلر ہے یا پھر منشیات کے اسمگلروں کو تحفظ دینے والے وزیر۔ آج وطن عزیز کا ہر عام آدمی جان جائے گا کہ کیا سچ دکھانے پر سریام کی ٹیم کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے تھیں یا پھر اس گندے دھندے والوں کو پھندے۔ لیکن اس ملک میں جنگل کا قانون ہے اور درندوں کی حکومت۔ ہوتا وہی ہے جو ذل سبحانی عالم پناہ محترم وزیر صاحب چاہیں۔ صرف ایک وزیر کی ناپاک خواہش اور جھوٹی انا پر آئی جی ریلوے اور جی ایم ریلوے جیسے سینئر افسران اس قدر بے شرمی اور ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یقیناً ان کے اپنے گھر والوں نے بھی اس دن شرمندگی محسوس کی ہوگی۔ اور ایک بار پھر یہ وضاحت کہ یہ صرف باتیں نہیں، ہم ویڈیو ثبوتوں اور دستاویزات کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہر ایک بات کو ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان ریلوے کی دل دہلا دینے والی کرپشن بے نقاب کرنے پر پہلے سریام کی ٹیم کو دھمکیاں دینے اور پھر فوٹیج کے آن ایئر ہونے کے بعد سریام کی ٹیم پر ایف آئی آر کٹوانے والے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور اس کے بعد جھوٹوں بھری پریس کانفرنس کرنے والے کٹھ پتلی آئی جی ریلوے اور جی ایم ریلوے یہ بات نہ جانے کیوں بھول گئے کہ سریام کی ٹیم اس سے پہلے بھی مختلف اداروں، مختلف محکموں اور مختلف افراد کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے اسی طرح کے تقریباً 100 تحقیقاتی پروگرام کر چکی ہے۔ کیا ہر پروگرام کا ہدف خواجہ سعد رفیق اور مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ ہم نے انسانی خون میں ملاوٹ کا سکینڈل بے نقاب کیا، انتڑیوں سے کوکنگ آئل بنانے والی فیکٹریاں بند کروائیں، معصوم لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروایا۔ کیا یہ سب بھی مسلم لیگ نواز یا خواجہ سعد رفیق کے خلاف ہماری کوئی سازش تھی؟ ہم نے تیزاب سے ادرک کا وزن بڑھانے کا انکشاف کیا، ہم نے مظلوم لڑکیوں کی خرید و فروخت کو رکوانے کے لیے گولیوں کا سامنا کیا، ہم نے 22 سال پہلے اغوا ہونے والی لڑکی کو اپنی جان پر کھیل کر اس کی ماں سے ملوایا۔ کیا یہ سب بھی خواجہ سعد اور مسلم لیگ نواز کے خلاف ہمارا کوئی ایجنڈا تھا؟ ہم نے کچے کے خوفناک ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی، ہم نے پولیو ورکرز کی جانب سے پولیو ویکسین بچوں کو پلانے کی بجائے ضائع کرنے کے ویڈیو ثبوت نشر کیے، ہم سیکیورٹی نقائص کی نشاندہی کے لیے اسلحے سے بھری ہوئی گاڑی سمیت اس وقت کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے قافلے میں داخل ہو گئے۔ کیا یہ بھی مسلم لیگ نون اور خواجہ سعد رفیق کے خلاف کوئی پروپیگنڈا تھا؟ ہم نے رشوت لے کر ڈکیتیاں کروانے اور جوئے کے اڈے چلوانے والے پولیس افسران کو بے نقاب کیا، ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے جعلی کلینک کھلوانے والے میڈیکل افسران کا مکروہ چہرہ پوری قوم کو دکھایا، ہم نے کروڑوں روپے کی سرکاری ادویات ہڑپ کر جانے والے نیٹ ورکس کو کھوج نکالا۔ اور کیا یہ سب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے اور خواجہ سعد رفیق کی وزارت ہتھیانے کے لیے کیا؟ آپ نے ہم پر منشیات سمگلنگ کی ایف آئی آر کٹوائی ہے، لیکن ہم تو روپ بدل بدل کر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے۔ آپ نے ہم پر دہشت گردی کا مقدمہ بنوایا ہے، ہم تو بھیس بدل بدل کر کیپٹل سٹی پولیس کراچی میں جعلی بھرتیوں کا راز فاش کرتے رہے اور ہمارے نمائندے جان ہتھیلی پر رکھ کر عوام اور حکام کو دہشت گردی کے خطرات سے آگاہ کرتے رہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، کیا یہ سب بھی آپ کے اور آپ کی حکومت کے خلاف ہمارا کوئی منصوبہ تھا؟
ہم نے سونے کے جعلی سکوں سے لے کر جعلی نوٹوں تک ہر نوسربازی سے پردہ اٹھایا، ہر جعلی عامل کے جعلی جادو ٹونے اور جعلی عملیات کا مقابلہ کیا۔ ہم نے جعلی کولڈ ڈرنکس، جعلی انجن آئل، جعلی کالی مرچ، جعلی ڈاکٹر، جعلی صحافی، یہاں تک کہ جعلی سریعام کی ٹیم کو بھی پکڑا۔ لیکن کیا ان میں سے کسی ایک پروگرام کا مقصد بھی خواجہ سعد رفیق یا ان کی سیاسی جماعت کو جعلی قرار دینا تھا؟ ہم نے لاہور میں انسانی لاشوں کی خرید و فروخت جیسا گھناؤنا جرم بے نقاب کیا۔ ہم نے کراچی سے ایک اندھے کا ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیا۔ ہم نے 4 سال تک لیڈی کانسٹیبل کے روپ میں بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے مبینہ مرد پر حیرت انگیز تحقیقات کی۔ لیکن کیا یہ سب بھی خواجہ سعد رفیق یا مسلم لیگ نواز کے خلاف تھا؟ ہم نے اس قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حکمرانوں پر تنقید سے پہلے اپنی اپنی اصلاح کریں۔ ہم نے نگر نگر جا کر وطن عزیز کے فراموش کردہ مشاہیر کی قبریں تلاش کی۔ ہم نے معاشرے کے مظلوم طبقے یعنی خواجہ سراؤں کی موت کے بارے میں پھیلی ہوئی بے بنیاد روایات کے خاتمے کے لیے ایک خواجہ سرا کا جنازہ دکھایا۔ لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب پروگرام بھی آپ کی اور آپ کی حکومت کی دشمنی میں کیے گئے؟ اور جب ہم نے اپنے سینکڑوں دوسرے پروگرامز کی طرح پاکستان کے ایک ادارے یعنی پاکستان ریلوے اور اس ادارے کے بھی ایک ڈپارٹمنٹ یعنی کارگو اور کارگو کے بھی محض چند افسران کی کرپشن کو بے نقاب کیا، تو آپ کو لگا کہ یہ آپ پر، آپ کی وزارت پر اور آپ کی حکومت پر حملہ ہے؟ آپ خود کو اتنا اہم اور اتنا قابل توجہ کیوں سمجھتے ہیں؟ خدا کے واسطے کسی ایک شخص کو تو غیر جانبداری سے کام کرنے دیں، کسی ایک میڈیا ٹیم کو تو ایجنڈوں اور پروپیگنڈوں سے الگ رہ کر کام کرتے ہوئے برداشت کر لیں۔ ہمیں کیوں آپ اپنی حرکتوں اور انتقامی کارروائیوں کے باعث نون لیگ سے دشمنی پر مجبور کر رہے ہیں؟ ہماری لڑائی کسی ایک جماعت، کسی ایک طبقے، کسی ایک فرقے یا کسی ایک مذہب کے خلاف نہیں، ہماری جنگ تو انسانیت کے دشمنوں سے ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت ہر سیاسی اور مذہبی جماعت میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر نسل میں سچے اور اچھے لوگ بھی ہیں اور بد کردار اور بدقماش لوگ بھی۔ ہم تو انہی برے کرداروں کی کھوج میں ہیں۔ آپ کیوں ہمیں گندی سیاست اور جھوٹی انا کی بھیٹ چڑھا کر سیاسی اور جانبدار بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ ہم نے پاکستان کے ہر ادارے، ہر محکمے اور ہر شعبے میں موجود خامیوں کو بے نقاب کیا ہے اور وہاں کے ذمہ داران نے بادل ناخواستہ ہی صحیح ان خامیوں کو ٹھیک کرنے کی حامی بھری اور کچھ نے تو ان خامیوں کو دور بھی کیا۔ لیکن خواجہ صاحب، آپ تو ان سب سے کم ہمت اور کم ظرف والے انسان ثابت ہوئے، بجائے اس کے کہ آپ سریام کی ٹیم کی جانب سے پاکستان ریلوے کے ذریعے رشوت لے کر دھماکہ خیز مواد، ناجائز اسلحہ، منشیات، شراب اور چوری کی موٹر سائیکلیں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے کے انکشاف کا نوٹس لیتے، ہم سے وہ تمام ثبوت مانگتے اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے ریلوے افسران کو ہمارے ساتھ مل کر کیفر کردار تک پہنچاتے۔ آپ نے اندھی طاقت اور نام نہاد جمہوریت کے نشے میں چور ہو کر ہم پر ہی مقدمات درج کروا دیے۔ ہمارے کارکنان جنہوں نے خود یہ سارا سامان آپ کے حکام کے حوالے کیا اور اس کی ریکارڈنگ ابھی کچھ دیر میں ہم نشر کریں گے، انہیں آپ نے ہتھکڑیاں لگوا دی۔ تاریخ ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی نہیں بھولی، تاریخ آپ کو بھی یاد رکھے گی۔ آپ نے تو اپنی انا میں شرابور ہو کر یہ ثبوت دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، لیکن سریام کی ٹیم یہ سارے کے سارے ثبوت آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے۔ یہ جفاکش اور غیرت مند پاکستانی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے فیصلے کا وقت بھی جلد آنے والا ہے۔ آدھے بم اس میں، آدھے اس میں، آدھے ٹی ٹی اس میں، آدھے اس میں، ٹھیک ایسے طریقے سے جو یہ نہ ہو کہ راستے نہیں اور اپنا کام ہو جائے۔ اس کاؤنٹر پہ بیٹھنے کے لیے 1 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے بھائی جان، سب ملوث سے اس کام اتنے کیوں ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے؟ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر وہ کیا ثبوت ہیں جن سے گھبرا کر خواجہ سعد رفیق اور ان کے غنڈہ نما افسران نے پاکستان کی صحافتی تاریخ کا ایک تاریک باب رقم کیا ہے۔ سریام کی ٹیم کو پچھلے کچھ عرصے میں نصف درجن سے زائد خفیہ اطلاعات، پیغامات،
ई मेल्स और सोशल मीडिया मैसेजेस मौसूल हुए थे जिनमें ये इंकिशाफ किया गया था कि रेलवे में सामान की तरसील का डिपार्टमेंट यानी कार्गो गैर कानूनी असलहे, मनशियात, चोरी की मोटरसाइकिलों, यहाँ तक के गोला बारूद मुंतकिल करने में भी इस्तेमाल हो रहा है। सरेआम की टीम के पास ऐसी खबरों और इत्तलात की तस्दीक का एक ही तरीका होता है और वो ये कि हम खुद एक स्टिंग ऑपरेशन यानी खुफिया कार्रवाई के जरिए ऐसे हौलनाक इम्कानात को चेक करें जो किसी एक या कई बेगुनाहों की जान ले सकते हैं। सो हमने कुछ खतरनाक ममनुआ अशिया कराची के 2 रेलवे स्टेशन यानी कैंट रेलवे स्टेशन और सिटी रेलवे स्टेशन के कार्गो डिपार्टमेंट से लाहौर भेजने का फैसला किया। हमारा नुमाइंदा सबसे पहले कैंट रेलवे स्टेशन पर कार्गो सर्विसेज के इंचार्ज खादिम हुसैन के पास पहुंचा। हमारे नुमाइंदे ने पहले सिर्फ शराब भेजने की बात की थी और उसके बाद जरा एतमाद बढ़ने के बाद टीटी यानी पिस्तौल भी कार्गो करने का इरादा जाहिर किया और इस रेलवे एहलकार ने न सिर्फ हामी भर ली बल्कि उस गैर कानूनी असलहे को पैक करने का तरीका भी हमारे नुमाइंदे को इस तरह से समझाया जैसे ये कोई मामूल की बात हो। ख्वाजा साद रफीक साहिब जरा गौर से सुनिएगा। तो वो जो मैंने आपसे जिक्र किया था वो शराब की बोतलें हैं, ठीक है। अब उसमें मैं टीटियाँ जो है ना सामान के अंदर ही रख लूँगा। आप जैसे बोलेंगे मैं वो बना लूँ ताकि मैं उस हिसाब से आपके पास अगर बड़ा बक्सा आप बना लो, ठीक है, पेटी जिस तरह बड़ी नहीं आती, बड़ी डोर, ठीक है, इस तरह का उसमें बिस्तरे अंदर डाल के ऊपर नीचे पे एक बक्सा हो गया। उसके अलावा भी उसके अलावा भी और कोई फर्नीचर में कुर्सियाँ डाल दो, कुछ टेबलें डाल दो बाहर ताकि हम उसको कहें कि भाई घर का सामान है। बड़े बक्से में ताले छाले लगे, टीटियाँ भी चली जाएंगी ना शराब की बोतलों में से। हाँ, पैकिंग वैकिंग करके आप पैक करके सही। सरेआम की टीम ने इस रेलवे एहलकार को एक दूसरी मुलाकात में रिश्वत की आधी रकम बतौर एडवांस अदा की और फिर इसकी हिदायत के मुताबिक गैर कानूनी असलहा और शराब पैक करके इसी के पास लाहौर के लिए बुक करवा दी। ये शराब और असलहा हमने कहां से हासिल किया ये हम अभी पूरी कौम को भी बताएंगे और ख्वाजा साद रफीक साहिब को भी। उनमें जुर्रत हुई तो वो जरा इन धंधों को भी बंद करवा के दिखाएं। खैर इस शख्स को बाकी की रकम भी अदा कर दी गई। अच्छा ये आपके पास ठीक है, बस करेंगे, वो जरूरत पड़े तो बस मैं हम निकल, ठीक है। हमारी अगली मंजिल थी कराची का मरकजी सिटी रेलवे स्टेशन। यहाँ भी हमारे नुमाइंदे ने कार्गो इंचार्ज अनस भट्ट से शराब और 2 पिस्तौल लाहौर भिजवाने की बात की और इस शख्स ने भी इतने इत्मीनान से जवाब दिया जैसे यहाँ बस यही काम होता हो। शराब की बोतलें हैं, ठीक है, बात नहीं करो ना उसके सामने, बस उनको अच्छा, 100 रुपया फ्री कार्टून दे दो सुनना तो सही, मेरी तो बात सुनना। और 2 हमारी लिए टीटी वो 2 हैं, इसी के अंदर है, उसके अंदर हम सामान में पैक कर देंगे डब्बे में। बस सही है। तो आप अपना मदद नहीं डालेंगे भाई जो आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो दूसरा ये कि मैं फिर कब आ जाऊँ आपके पास पैक करा के? आप पैक करा के आप नहीं आए आज, आप आए इतवार वाले दिन मेरे पास, ठीक है, या जुम्मे के बाद आए। या तो जुम्मे के बाद? जुम्मे के बाद आए, हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसे सेटिंग मुझे बता दें, लकड़ी की पेटी बनाए, ठीक है, उसके ऊपर कार्टून डालें, कार्टून के अंदर डाल के टीटियाँ भी उसमें डाल दें, उसके अंदर डाल के सब कुछ अच्छी तरह पैक करके ऊपर कपड़ा वो प्लास्टिक का बोरा चढ़वा के फर्स्ट क्लास तरीके से। इस शख्स का कोई इनफरादी जुर्म नहीं था। गैर कानूनी अशिया की नकलो हरकत का एक पूरा नेटवर्क मौजूद था। इसीलिए ये शख्स सिर्फ कराची नहीं बल्कि लाहौर में भी शराब और असलहा पकड़े जाने की सूरत में पूरी सूरत हाल को हैंडल करने की जमानत दे रहा था। अच्छा, मैं ये कह रहा था जिसमें जो है वो टीटियाँ शराब की बोतलें रखेंगे तो आगे जाके कोई खतरा तो नहीं? वो कुछ मेरी जिम्मेदारी है, आप जो बोल रहे हो बार बार अगर देख लें अभी शरीफ आदमी उल्टा सीधा ना हो जाए कि अल्लाह ना करे। आपके साथ हर चीज़ का ताल्लुक बस खुदा कर खिलवाऊंगा। अगर कोई लगा मेरे साथ बात मैं अपन तो आगे से भी आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं। हमारे नुमाइंदे ने एक ऐसी मोटरसाइकिल रेलवे कार्गो के जरिए लाहौर भेजने की बात की जिसकी चोरी का मुकदमा कराची के जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज है और जिसे NOC रेलवे
रेलवे पुलिस के साथ मिलकर चोरी की इस मोटरसाइकिल की कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इस शख्स को एक इजाफी दिन चाहिए था। तो मैं ये कह रहा था मेरा मसला है, आपने मेरे कंधे पे छोड़ तो मेरा मसला है ना, आपको तो कुछ नहीं कह रहा। अच्छा ये भी कल पहुँच जाएगी साढ़े ये नहीं चाहिए, ये शराब, असलहा, चोरी की मोटरसाइकिल, ये सब सामान रेलवे कार्गो के जरिए लाहौर भिजवाने के किराए के अलावा तयशुदा रिश्वत की रकम साथ साथ इस रेलवे अफसर को अदा की जाती रही। लेकिन अब तो इस बदबख्त ने हद कर दी थी। हमारे एक खुफिया सोर्स की खबर कि रेलवे कार्गो के जरिए आतिशगीर मादा और धमाका खेज मवाद भी मुंतकिल करना मामूल की बात है, अब पाया तस्दीक को पहुंचने जा रही थी। हमने इस कार्गो अफसर अनस भट्ट से झूठ मूठ कहा कि हमारे पास 10 दस्ती बम हैं जो 100 इंसानों की जान ले सकते हैं और इसके अलावा 15 पिस्तौल भी, और इस सारे सामान को हमें लाहौर भेजना है। सरेआम की टीम पर दहशत गर्दी और मनशियात स्मगलिंग के मुकदमे दर्ज करवाने वाले ख्वाजा साद रफीक, जरा गौर से सुनिएगा। आपके इस होनहार अफसर ने 100 इंसानों की जान लेने पर कोई एतराज करने की बजाय सिर्फ इस बात पर एतराज किया था कि बम ट्रेन में न फट जाए वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। बाकी कहीं पर भी लोगों की जान जाती है तो जाए। 10 इसमें दस्ती बम है जो 10 आदमियों को मर सकते हैं एक वक्त में, और बाकी इसमें तकरीबन 15 टीटी दो बना और वो किस में रखें? आधे बम उसमें, आधे उसमें, आधे बम उसमें, आधे उसमें, आधे टीटी उसमें, आधे उसमें। ठीक और ऐसे तरीके से जो ये ना हो कि रास्ते में और अपना काम हो जाए। रास्ते में तो नहीं फटेंगे, खैर फटेंगे जाके फटना होंगे। सरेआम की टीम ने असलहे और शराब का इंतजाम तो कर लिया था, और वो कैसे किया था ये अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन असली दस्ती बम या बारूदी मवाद भेजने की बजाय हमने ग्लूकोज में नट बोल्ट्स और बॉल बेरिंग डालकर इन्हें देसी साख्ता बमों की शक्ल दे दी और रेलवे अफसर की हिदायत के मुताबिक पैक करके इसे भी रेलवे कार्गो पर लाहौर के लिए बुक करवा दिया। बिल्टी की रकम के अलावा लोगों को जान से मारने के लिए इसे रिश्वत भी अदा की गई। लेकिन क्या शराब, असलहा और बारूद की शक्ल में मौत एक शहर से दूसरे शहर भेजने की कीमत सिर्फ बुकिंग करने वाले अहलकार वसूल करते हैं? जवाब है जी नहीं। सिटी रेलवे स्टेशन के कार्गो इंचार्ज अनस भट्ट ने हमारे नुमाइंदे को ये भी बताया कि वो इस सीट पर बैठने की कितनी रकम अदा कर रहा है। ये काउंटर यार असल में लाख रुपया देना पड़ता है। लाख रुपए जी, इस काउंटर पे बैठने के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता है भाई। सब मुलवी से इस काम इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे की ऐसी हजारों सीटों से इकट्ठे होने वाले करोड़ों रुपए हर महीने जीएम रेलवे, आईजी रेलवे और वजीरे रेलवे तक पहुंचते होंगे। तभी तो वो इस नेटवर्क के खिलाफ हमारी इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सके। न जाने असलहे और बारूद की रेलवे कार्गो से मुंतकिली के बाद मरने वाले कितने बेगुनाहों के खून के छींटे ख्वाजा साद रफीक और उनके इन अफसरान की आस्तीनों पर होंगे। लेकिन दहशतगर्द तो सरेआम की टीम ठहरी, जिन्होंने असली दहशतगर्दों और असली स्मगलरों के मुंह से नकाब नोचने की जुर्रत की। सरेआम की टीम के पास कैंट रेलवे स्टेशन के कार्गो इंचार्ज के साथ 4 और सिटी रेलवे के कार्गो इंचार्ज के साथ 7 मुलाकातों पर मुश्तमिल कई घंटों की खुफिया रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो जाहिर है 35 से 40 मिनट के इस प्रोग्राम में नशर नहीं की जा सकती। ख्वाजा साद रफीक अगर अपनी बिखरी हुई अना पर काबू पाकर सच में ये बात जानना चाहें कि दहशतगर्द और स्मगलर कौन है, तो ये सारी रिकॉर्डिंग उनके घर भिजवाई जा सकती है। और रही ये बात कि हमने असलहा और शराब कहां से ली, तो जनाब कराची आइए, बल्कि जाने दीजिए लाहौर ही में किसी 10 साल के बच्चे से पूछ लें, शराब का पता तो वो भी आपको बता देगा, और आप कौन सा नहीं जानते होंगे। रही बात असलहे की, तो सरेआम की टीम ने तो एक प्रोग्राम में कराची के थानों और पुलिस एहलकारों तक से नाजायज असलहा खरीद लिया था। मुजरिमों और माफियाज की बात तो बहुत दूर की है। खैर, सभी सबूत रिकॉर्ड हो जाने और सभी ममनुआ अशिया लाहौर में रेलवे कार्गो हेडक्वार्टर में पहुंच जाने की तस्दीक के बाद हमने अगली मंसूबाबंदी का आगाज किया।
मुश्किल ये थी कि अगर हम कराची में रिश्वत लेकर खतरनाक ममनुआ अशिया लाहौर भेजने वाले अफसरान को पकड़ते हैं तो हमारे लाहौर पहुंचने से पहले ये सारा सामान वहां से गायब कर दिया जाएगा, और अगर हम लाहौर जाकर पहले ममनुआ अशिया को रिकॉर्ड पर लाते हैं तो फिर हमारे कराची वापस आने तक ये सामान बुक करने वाले रेलवे एहलकार रूपोश हो चुके होंगे। सो हमने कराची और लाहौर में बैक वक्त कार्रवाई का फैसला किया। तय किया गया कि हम कराची में रिश्वत लेकर बारूदी मवाद, असलहा, शराब और चोरी की मोटरसाइकिलें लाहौर भिजवाने वाले रेलवे अफसरान को पकड़ेंगे, और ठीक उसी वक्त लाहौर में सरेआम के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आसिफ कुरैशी और सीनियर रिपोर्टर जुल्करनैन शेख लाइव DSNG के साथ इस सारे सामान को रिसीव करके रेलवे हुक्काम के सामने इसे खोलेंगे। अगर सरेआम की टीम दहशतगर्द और स्मगलर होती तो क्या हम लाइव DSNG और कैमरों के साथ अपने रिपोर्टर्स को भेजते? अभी जब हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे नुमाइंदों ने खुद इस सामान को खोलकर रेलवे हुकाम और पुलिस को बुला बुला कर दिखाया कि देखें आपकी नाक के नीचे क्या हौलनाक काम हो रहा है, तो उन अफसरान को शर्म से डूब मरना चाहिए जिन्होंने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जाहिर किया जैसे उन्होंने किसी गैंग को पकड़ लिया है। बहरहाल सभी सबूतों के साथ सरेआम की टीम सबसे पहले कराची के सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची। आधे बम उसमें, आधे उसमें, आधे टीटी उसमें, आधे उसमें। ठीक ठीक। और ऐसे तरीके से जो ये ना हो कि रास्ते में और अपना काम हो जाए। इस काउंटर पे बैठने के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता है भाई। सब मुलवी से इस काम इतने क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? कितनी बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है? अनस बट नामी रेलवे कार्गो का इंचार्ज, जिसका ओहदा रेलवे दस्तावेजात में SCAP तहरीर है, हस्बे मामूल कार्गो की बुकिंग में मसरूफ था। मुझे बताएं, अगर आपका घर वाला कोई मारा जाए किसी बम धमाके में तो दांत निकालेंगे आप उस पर? क्या करेंगे? क्या सामान? मैंने तो सामान बुक करने की बात नहीं किया। मैंने तो सामान बुक करने की बात नहीं की, मैंने तो आपसे जनरल बात पूछी है। दांत निकाल